हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा क्लास 8 नुआ बहिर एक सुंदर कविता। तो कवितार ना हेउछि आस उत्कल। यार कवि हेउछन्ति जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो चलନ୍ତୁ प्रथमे यार कवि परिचय जानिबा। ओडिया साहित्य कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव परिचित। से कौ कवि भाव परिचित थिले जातीय कवि भाव परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिखर जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम जन्मग्रहण करथिले। से एकाधारे जड़े देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थिले। स्वाधीनता संग्रामर बन्ही शिक्षा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करथिले। ताहा द्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध हो पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। कविंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हेउछि मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीरगीतिका प्रभृति। आस उत्कल कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीरगीतिका कवितार संकलनरू आनीत। तो चलो पद्यटी को भल भाव और खूब सरल भाव बुझिबा। आस उत्कल। आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली एदेश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। आस उत्कलीय। उत्कलीय माने एठारे ओडिशार संतान माने शुण समस्ते शुण सर्वे माने समस्ते मिसिकी एदेश जातिर पूर्व कथा ए देश ए जातिर पूर्व कथा कहले आम देशर पुराणा गौरवमय इतिहास। स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। स्मरणे अर्थात मने पकाइबा जहार गरबे गर्वरे तोहर आपे आपे मथा नई पड़िब। पिला माने कवि एठारे समस्त ओडिया भाई भौणी मानकु एकाठी होई आसीबाकू कहउछन्ति। समस्ते आसी ए देश ए जातिर पूर्व गौरवमय कथा को शुण जहाको मने पकाई गर्वरे तुमर मुंड आपे आपे नई पड़िब। जो माने देशर गर्व और गौरव बढ़ाती बा महान काम करती सेमानंकु मने पकाइले आम मुंड सम्मान रे आपे आपे नई जाए। नेक्स्ट देखिया। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। बक्सी जगबंधु किए थिले ना ओडिशार जड़े वीर स्वाधीनता संग्रामी थिले। चंदन हजूरी जड़े वीर देशभक्त। गलेणी उभेई अमर पथे अर्थात सी मरी मध्य चिरस्मरणीय होई रही गले। जस अर्थात एठारे ख्याति मलिन माने केबे नष्ट होई जिबा। यार अर्थ होछि कवि एठारे बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी परि वीर देशभक्त मानक विषय रे कहउछन्ति। सेमाने देश पई निज जीवन को त्याग करी अमर होई गले तेणु सेमानक जस केबे मलिन हेब नाही ताहा सर्वदा जगतरे उज्जवल होई रहिबो। नेक्स्ट देखिबा। पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बळी हेबा अंगे सेही विभूति। पाइक पुअर गारिमा जाथिला पाइक पुअ माने पाइक वीर मानकर जो बक्सी जगबंधु को एठारे कुहा जायछि। गारिमा अर्थात गौरव बा महिमा। गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति अर्थ बलिदान। से जाति दायाद आमे तो सरबे जाति दायाद माने उत्तराधिकारी बा जातिर संतान। आमे तो सरबे आमे समस्ते बळी हेबा अंगे सेही विभूति
ଅଙ୍ଗେ ମାନେ ଶରୀରରେ ସେଇ ବିଭୂତି ବା ମହିମା ବା ମହାନ ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କବି ଏଠାରେ ପାଇକ ବୀରମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନା କେଉଁଠାରେ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ଜାତିର ସନ୍ତାନ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ମହାନ ଗୁଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ତୋଷାଳୀ ଥିଲା। ଦିନେ ମାନେ ଥରେ, ସମର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତ କବି ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋଷାଳୀ ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭୂମିରେ ଥରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବୀରସେନା ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ପରି ବହି ଯାଇଥିଲା। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ମାଟିକୁ ପଚାରିଲେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କଥା କହିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ। ଶାନ୍ତି ମାନେ ତ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ମୈତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମିତ୍ରତା, ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ, ପୂତବାଣୀ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ବା ଭଲ କଥା, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ମାନେ ଭରି ରହିଥିଲା ବା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅନ୍ତର ମାନେ ହୃଦୟ ବା ମନ। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଅହିଂସା ମାନେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା। ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବା ଉପଦେଶ, ହେବ ତା ସରି ତାହା ସମାନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏହି ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏପରି ମହାନ ଦେଶ ସମାନ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଝାସିଥିଲା ଅର୍ଥ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ମାନେ ଜୀବନ, ଧରଣୀ ତଳେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ କେମିତି ବାଳୁତ ଧରମା ଦିନେ ସାଗର ଜଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ସେଇ ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବଳିଦାନକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ ଏଠାରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସତ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ ବା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ଓ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାନ ପୁଅର ଗୌରବ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୁଚି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଭୁଲି ଯାଇନାହିଁ ବା ତାହା ଗୋପନ ହୋଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାଜି ରାଉତର ନା ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ଲୁଚି ନାହିଁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇନାହିଁ ବା ଗୋପନ ହୋଇନାହିଁ। ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି, ମୁକ୍ତି ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥର, ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ବା ବୀର। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ତର୍ପଣ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବା, ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ ଅର୍ଥ ଭରିଥିବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୀର ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାଁ କେବେ ଭୁଲାଯିବ ନାହିଁ।
ତ ପିଲାମାନେ ବାଜି ରାଉତ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବାଜି ରାଉତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାହସୀ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଇଂରେଜ ସେନା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସେନା ରାଗିଗଲେ ଓ ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ। ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥର ଜଣେ ସାହସୀ ସୈନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ ସହ କହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଅ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସରେ ଭରି ରହିଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମର କବିତାଟି ସରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।